कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आमे श्रील प्रभुपादଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିଥିଲେ, 39 ମିନିଟ୍ସ ଯାଏଁ ଶୁଣିଥିଲେ। ତା ପରଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। भगवद गीता 28 द्वितीय अध्याय 48 ରୁ 49 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପ୍ରିଲ 1, 1966 ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। 59 minutes ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି। Don't be associated for it. So you have nothing to enjoy or suffer out of the reaction, because you shall work under my instruction. That is the, if we work on behalf of the Supreme Lord, then that is called Yogastha. ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଯୋଗସ୍ଥ କୁହାଯିବ। Our work is also not stopped, and at the same time I am situated in the spiritual platform. That technique is ତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ବନ୍ଦ ହେଇନଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। taught by Lord Krishna. ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଶିଖାଯାଇଛି। Yogastha kuru karmani takta sangang dhananjaya. You do not be attached with the profit and loss of anything, but ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଲାଭ ବା କ୍ଷତିରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଅ ନାହିଁ। you simply do your duty. You don't କେବଳ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ। care for the success or failure. ତୁମେ ସଫଳୀକୃତ ହବ ବା ତୁମେ ପରାସ୍ତ ହବ ସେଇ କଥା ଭାବ ନାହିଁ। And if you are, I mean to say, steady either in success or failure, that is called yoga. ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବା ସଫଳୀକୃତ ହବାରେ ବା ଆମର ପରାସ୍ତ ହବାରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ କୁହାଯିବ ଯୋଗ। That is called yoga. Don't mind for the success or failure. Do act on behalf of the Supreme Lord. ତ ତାକୁ ହିଁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜିତୁଛେ ବା ଆମେ ହାରୁଛେ, ଆମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। And if you are steady in that position, then your working in a spiritual platform is successful. ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିର ହେଇ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରର ଏବଂ ସଫଳୀକୃତ ହେବ। ସେ The Sangang Takta means don't be associated with the result of the work. Let the result come, whatever it is. ତ ସଙ୍ଗମ ତକ୍ତ ଏଇଠି ୟାକୁ କୁହାହଉଛି।
ମାନେ ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟର ତୁମର ଫଳ ସହିତ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯାହା ତୁମର ଫଳ ଅଛି ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। maybe. But you have to do your duty nicely and for the sake of God. କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କରିବାର ଅଛି। Sangang takta ଏଇଟା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ତତ୍ତ୍ୱ। कर्तृत्व अभिनिवेशं च तक्ता योगस्थं सं कर्माणि कुरु युद्धादि। कर्तृत्व means that you are the doer. Forget this. ତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମାନେ ଆମେ ହେଲୁ କର୍ତ୍ତା। ତ ଏଇ କର୍ତ୍ତା ଆମେ ଯୋଉ ଏଇଟାକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହବ। You are not the doer. ଆମେ ତ କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ। You are being ordered to do it. ଆମକୁ ତ ଉପଦେଶ ଦିଆ ହେଇଛି କରିବା ପାଇଁ। Just like there is an example that you take a rod and kill a snake. ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ତୁମେ ଏକ ଠେଙ୍ଗାଟିଏ ନିଅ ଆଉ ସାପଟିକୁ ମାରିଦିଅ। Now the rod is practically killing the snake. ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ସେ ଠେଙ୍ଗାଟି ମାରି ଦେଉଛି ସାପକୁ। But actually the rod is not responsible. କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଠେଙ୍ଗାଟି କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ସର୍ପକୁ? Because the man who has taken the rod, who is killing the snake, he is responsible for killing the snake, not the rod. କାରଣ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଠେଙ୍ଗାଟି ନେଇ ଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ସର୍ପକୁ ମାରିଲା, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ। ସେ ବାସ୍ତବରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ, ଯିଏକି ସର୍ପକୁ ମାରୁଛି, ସେ ଠେଙ୍ଗାଟି ନୁହଁ। So we have to become the rod in the hand of the Supreme. Then all the reaction of our work will be, I will not be responsible for the reaction. ତ ଆମକୁ କ'ଣ ହବାର ଅଛି ନା, ଆମକୁ ସେ ଠେଙ୍ଗା ପରି ହବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ। ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ବା ଭାର ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତାର କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହେବିନି ସେ ଫଳର। The Lord will be responsible for that. That is the system. Yogastha kuru karmani sangam. ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଭଗବାନ ସେଇ, ଯଦି ଆମେ ସେ ଠେଙ୍ଗା ସଦୃଶ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଏଇଟା ହେଲା ପଦ୍ଧତିଟା। ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତ Dhananjaya. Now, for a householder, according to our Vedic system, ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବୈଦିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ I have already described to you the 4 divisions of social system and 4 divisions of spiritual orders. ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି 4 ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ। Now all these social system and orders, they are so designed that everyone is working for the satisfaction of the Supreme Lord. ଆଉ ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି, ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ। In a higher section of the social order, just like the Brahmins and the Kshatriyas and the Vaishyas, the system is that in every household they establish the deity. ତ ଯୋଉମାନେ ଉନ୍ନତ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣର, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ,
ତାଙ୍କର ପଦ୍ଧତିଟି ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥ ତାଙ୍କ ଘରେ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। I am to the form of the Supreme Lord. ବିଗ୍ରହ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। Oh. Either in picture or in idol, and they establish that. ବା ତ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହଉ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ହଉ ସେମାନେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। Now, what is the function in your household affairs? You have ତାହେଲେ ତୁମର ଏଇ ଗୃହସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ତମର ଗୃହସ୍ଥ ଜିନିଷରେ ତମର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି? got wife, you have got children, and you require some money. କାରଣ ତୁମର ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି, ତୁମର ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତୁମର କିଛି ପଇସାର ଦରକାର ରହିଛି। And the activities in household affair is that you have to get some store from the market, and they are brought in your house and they are stocked. ଆଉ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏଇ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟାପାରରେ ଯେ ତୁମକୁ କିଛି ତୁମକୁ ଯାଇ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିବ ମାର୍କେଟରୁ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସ ଆଉ ତାକୁ ଘରେ ଆଣି ତାକୁ ଷ୍ଟକ୍ କର। And in due time they are cooked, and you take your food stuff and then go to your work. This is generally the whole system of household work. ଆଉ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଷେଇ କରିଥାଅ, ଆଉ ତୁମେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇ ତୁମେ ଅଫିସ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥାଏ। Now, here the Yogastha Kuru Karmani, in India, there are many families still, at least in my family, when I was family man. ତ ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀ ଭାରତରେ ଏପରି ବହୁତ ପରିବାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ମୋ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲି, ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ, I was also doing this, that the deity, Lord Krishna, the Murti, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା କରୁଥିଲି ଯେ ବିଗ୍ରହ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ବା ମୂର୍ତ୍ତି Murti means deity, the idol of Radha Krishna, ମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ ବିଗ୍ରହ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର, established in a room. ଗୋଟେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। That is called the God's room. ଆଉ ସେଇ ଗୃହଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ କକ୍ଷ। The God's room. So our duty is to rise early in the morning and open the door of the God's room. ତ ଭଗବାନଙ୍କ କକ୍ଷ, ତ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ସେଠିକି ଆମେ ଯାଇ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ କକ୍ଷର କବାଟ ଖୋଲୁ, offering some prayers and some kirtan. ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ, and then cleans the room, and then begin our daily duty, take our ତାପରେ ସେ କକ୍ଷଟିକୁ ଆମେ ସଫାସୁତୁରା କରୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁ। breakfast, the whole ଯେପରି ଆମର ଜଳଖିଆ ଏସବୁ କିଛି। ତ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟି ଏହା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଡିଆଟି ଏହା। idea is that the proprietor of this house is the Supreme Lord. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ବା ଧାରଣାଟି ଏହା ଯେ ଏ ଗୃହର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ। We are all workers. ଆଉ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସେବକ ମାନେ। The whole idea is
the proprietor is the Supreme Lord and we are all workers. ତ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାଟି ଏହା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସବୁ ହେଲୁ ତାଙ୍କ ସେବକ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ବା ଭଗବାନ। Now I am going to my office, to my work to earn some money because without money my household affairs cannot be run. ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଫିସକୁ ବା ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିନା ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ବିନା ଗୃହସ୍ଥରେ ତାହା ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଚାବିଟା ଖୋଲିଲେ। So I am thinking that this money is required, otherwise God's service will be stopped. ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଟଙ୍କା ଦରକାର ରହିଛି, ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। So in earning that money in my office or in my workshop, ତ ସେ ପଇସାକୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ମୋର ଫାର୍ମରେ my God consciousness is there. ମୋର ଭଗବତ ଚେତନା ଥିଲା। Therefore, even in earning, whatever may be the process, you are yogastha. ସେଥିପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ପଦ୍ଧତି ହଉନା କାହିଁକି ଆମେ ଯୋଗସ୍ଥ, You are situated in yoga. କାରଣ ଯୋଗରେ ସ୍ଥିର। Now you get your money, then you go to the market. ତ ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଟଙ୍କା ପାଅ, ତାପରେ ତୁମେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଅ, You are thinking, oh, this is a very nice thing. ତାପରେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଓ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟା, Or it can be offered to Lord Krishna. ହଁ ଏଟାକୁ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିହେବ। It can be offered to Lord Krishna. Just like sometimes you bring some fruits for me, thinking out of your love. ଏଇଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିହେବ, ଯେପରିକି ତୁମେ କେବେ କେବେ କିଛି ଫଳ ନେଇ ଆସ ମୋ ପାଇଁ, ଭାବିକି ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। Oh, Swamiji, I will take this. You like it. ହଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଟାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଏଟା ଭଲ ଲାଗିବ। So the consciousness is love ତ ଚେତନାଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମରେ। out of love you think of Swamiji. ତ ଯେମିତି ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବ, ସେଇପରି ଭାବରେ Similarly, Swamiji is thought because he is in relation with God. ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭାବିଲେ କାରଣ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। So similarly, we can think of also God. God ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରିବା। or anything in relation with God, that is God consciousness. ତ ଭଗବାନ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବି ହଉନା କାହିଁକି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଗବତ ଚେତନା। Just like electric charge, anything connected with the power house and ଯେପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ ରହିଛି, କରେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହା କିଛି ବି ପାୱାର ହାଉସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, anything later on connected with that power house link, ପରେ ଯଦି ତାହା ସେଇ ପାୱାର ହାଉସ ଲିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, everything is surcharged with electricity. ଏସବୁ କିଛି ବାସ୍ତବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବଳଶାଳୀ ହେଇଯାଇଥାଏ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଯାଇଥାଏ। So our life should be so formed that in our every activity there will be God consciousness. ତ ଆମ ଜୀବନଟି ଏଇପରି ହେବା ଦରକାର, ଏଇପରି ଗଠନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ଭଗବତ ଚେତନା ରହୁ। That is the technique of yogastha. ତ ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ପଦ୍ଧତି ଯୋଗସ୍ଥର। You haven't got to separately being seated in meditation.
ତ ତୁମକୁ ଅଲଗାରେ ଆସି ବସିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିକି। as yoga, generally as we understand. Now, how much you can devote your time to devote meditation? ହୁଁ, ତ ସେଇଟା ଯେମିତି ଆମେ ବୁଝୁଛେ, ତ ଏବେ ଆମେ କେତେ ସମୟ ଏପରି ଦେଇପାରିବା ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ? Suppose 1 hour in the morning or 1 hour in the evening. ଧରିନିଅ ସକାଳେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। You can devote. ତୁମେ ଦେଇପାରିବ। But if you mold your life in such a way that always 24 hours you are in meditation, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଗଠିତ କର ଯେ ସବୁ ସମୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ତୁମେ ଧ୍ୟାନରେ ରହିବ, huh? That is the platform of yoga Kuru Karma. ତ ସେଇ ସ୍ତରକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀ। I am earning for the Supreme Lord. Then when I earn, I bring things for cooking. ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି ମୁଁ ଜିନିଷ ଆଣିବି ରୋଷେଇ ପାଇଁ। I am thinking, oh, this thing will be cooked for Lord. ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଓ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରାଯିବ। Now your wife cooks and she is also very clean because it is being cooked for Lord Krishna. ଆଉ ଏବେ ତୁମର ପତ୍ନୀ ରାନ୍ଧିବେ, ତ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଫାସୁତୁରା ହେଇ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ରାନ୍ଧିବେ। You see. Now, as far as I am concerned here, I also cook myself my food. ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିବ, ମୋ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଯଦି କହିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିଥାଏ And offer to Krishna. ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। And therefore, I ask my friends that unless it is offered to Krishna, you please do not take it. You see. ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇନାହିଁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। Sometimes, and I see that in your country, while cooking, they taste, but ତ କେବେ କେବେ ତୁମ ଦେଶରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଚାଖିଥାନ୍ତି। I request them that don't taste. ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଇଏ କରିଥାଏ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ବିନତି କରିଥାଏ ଯେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ସେ ସମାପ୍ତ ହେଇନି ଯେ ଯାଏଁ ତୁମେ ଚାଖ ନାହିଁ। Before the cooking is finished. ରୋଷେଇ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। After cooking is finished, and when it is offered to the deity, then you take as much as you like. ତ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ ସମାପ୍ତ ନ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭଗବାନ ପାଖେ ଭୋଗ ନ ଲାଗିଯାଇଛି, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଚାଖ ନାହିଁ, ତାପରେ ତୁମେ ଯେତେ ଚାହିଁବ ଚାଖିପାରିବ। As much as you like. So that means there is God consciousness. ତ ଏହା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବତ ଚେତନା। That this thing is being cooked for the Lord. ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଏବେ ରୋଷେଇ କରାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ। The cooking will go on. If you don't think of God, you require cooking because you want to eat. ତ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଜାରି ରହିବ, ଯଦି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଭାବିବ ତୁମେ ତ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। The cooking is there in the program. ତ ରୋଷେଇଟା ଏପରି ତୁମର ଏକ ପ୍ରୋସେସର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅଛି। But if you think that this cooking is done for God, then your God consciousness is there. କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ଏଇ ରୋଷେଇଟି କରାଯାଉଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, ତାହେଲେ ତୁମର ଭଗବତ ଚେତନା ଆସିଗଲା ସେଠି। The cooking you cannot avoid. ଏଇ ରୋଷେଇକୁ ତୁମେ ଆଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ। As a householder, you have to cook for yourself. ତ ଗୃହସ୍ଥ ହେବା ନିମିତ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
You have to cook for your children. ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, You have to cook for somebody else ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ବି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, or for your own self. That's why ବା ତୁମ ନିଜ ନିମିତ୍ତ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ମୁଁ I am cooking. I have no here family or children, but I am cooking for myself. ମୁଁ ଯେପରି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ମୋର ତ କିଏ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ମୋର ତ କିଏ ପରିବାର ବର୍ଗ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ। So cooking you cannot stop. ତ ରୋଷେଇ ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି। But if you cook with the understanding that this food stuff is being cooked for the Lord, ତ ଏଇ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରାଯାଇଛି। the Lord may be offered first, then ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି, we shall take. ତାପରେ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ। This is God consciousness. This is God consciousness. ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ୟାକୁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଭଗବତ ଚେତନା। But is it very difficult thing? କଣ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ? Anyone can accept this. ଯେ କେହି ବି ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, Anyone can do it. ଯେ କେହି ବି ୟାକୁ କରିପାରିବେ। It is not because your cooking business is not stopped. ନୁହଁ, କାରଣ ତୁମର ରୋଷେଇର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହଉନାହିଁ। ତ Simply the mode of thinking has to be changed. କେବଳ ମାତ୍ର ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ପଦ୍ଧତିଟିକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। That's all. ଏଇଟା A ହିଁ small technique that I am earning for God. ଏହା ହିଁ ସବୁ କିଛି। ତ ଏଇ ଛୋଟ ପଦ୍ଧତିଟା ଯୋଉଟା କି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, I am cooking for God. ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, I am eating also for God. ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, I am eating also for God. I am ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। that eating your then because ତାହେଲେ କିପରି ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ସେଇଟା ନା କାରଣ my body is dedicated to the service of the Lord. If I don't କାରଣ ମୋର ଶରୀରଟି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ ଡେଡିକେଟେଡ୍। eat sufficiently to keep my body fit, then how can I work? ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦରକାର ଯେତିକି ମୁଁ ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବି ମୋ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି? So your eating is also God consciousness. ତାହେଲେ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଚେତନା ହେଲା। Your sleeping is also God consciousness. ତୁମର ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଚେତନା ହେଲା। So that is the way. ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପଦ୍ଧତି। We have to mold our life's activities ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ଗଢ଼ି ନେବାର ଅଛି। Now, when I think that I have to keep this body fit for working for God, so then that is not, I mean, that is not bodily conception of life. ତ ଯେ ମତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତ ମୋର ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଶରୀର ଚେତନା ନୁହଁ। Just like when you think that my car has to be kept very nicely so that I can take nice work for it. ଯଦି ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଏଇ ମୋର କାରଟି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ରଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ୟାର ଭଲ ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରିବି, Then you are not identified with your car. ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ କାରରେ ତୁମକୁ କେହି ଚିହ୍ନଟ କରିନଥାନ୍ତି। Simply want to take some service of the car. ତୁମେ କେବଳ ସେ କାରଟିରୁ କିଛି ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। Similarly, if you think that this body is required for acting, for working on behalf of the Supreme Lord, ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ଭାବ ଯେ ଏ ଶରୀରଟି
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, therefore I must keep the body fit to work. ତାହେଲେ ମତେ ଏଇ ମୋର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। So that is not your identification with the body. ତ ଏଇଟା ତୁମର ଶରୀର ସହିତ କୌଣସି ଚିହ୍ନଟ କରାହେଲା ନାହିଁ। But if I use this body for sense gratification and therefore I make କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏ ଶରୀରଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ ନିମିତ୍ତ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ my body stout and strong, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବି, to enjoy sense enjoyment, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବି, that is the cause of my bondage. ତାହା ମୋର ବନ୍ଧନର କାରଣ ହେବ। So it is a simple technique and we have to understand it. ତ ଏହା ଏକ ସରଳ ପଦ୍ଧତିଟିଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଏଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି। And we have to act it on the program as they have been made. ଆଉ ଆମକୁ ଏଇ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଯେପରି ଏଟା ତିଆରି ହେଇଛି By experienced devotees. ଯାହାକି ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି ବା ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। Experienced devotees. Now another thing, take this, see the advantage of God consciousness. Now if you have got determination, ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଧରି ନିଅ ଯେ ଭଗବତ ଚେତନାର ଲାଭ ଉଠେଇବା, ଯଦି ଆମର କିଛି ଦୃଢ଼ତା ଅଛି that I shall not take anything which is not offered to God. ଯଦି ଆମର ଦୃଢ଼ତା ଅଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ବି ନେବି ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇନି, Because your life is meant for God's service. କାରଣ ତୁମ ଜୀବନଟି ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ। You earn for God, you cook for God, you eat for God. ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କର, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କର, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର, Therefore the whole life is like that. ତାହେଲେ ତୁମର ସାରା ଜୀବନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟି ସେହିପରି ଭାବରେ। Now if you are cooking for God, ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛ, if you are purchasing stores for God, ଯଦି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କିଣିକି ଷ୍ଟୋର କରୁଛ, then you have to know what sort of things can be offered to God. ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। Because always remember that you are going to the store not for your own purpose. You'll find ଯେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, ତୁମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋର କରୁଛ, କିଣୁଛ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ chapters that ଯେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। pachante te aghang papam. ସରି, ତ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ତୁମେ ଯାଉଛ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆଉ ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ଯାଉନ, ତ ଏଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି। No. The idea is that anyone who is doing everything for the sake of the Lord, ଯେ ଯିଏ କେହି ବି ବାସ୍ତବିକ ଆଇଡିଆଟି ବା ପଦ୍ଧତିଟି ଏହା ଯେ ଯିଏ କେହି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, he is freed from the reaction. ସେ ତାର ଫଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। But anyone who is doing anything on his own account, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବି ଯଦି କିଏ ନିଜ ନିମିତ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଥାଏ, କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, he is being entangled ସେ ବନ୍ଧନର ପଡ଼ିଥାଏ in that action and reaction. ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳରେ। So that is the technique of becoming yogastha. ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଗସ୍ଥ ହେବାର ପଦ୍ଧତି। Kuru karmani. And the next
ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମଣି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇଟା ଆମେ ପଢିବା। Sloka. In next sloka, it is very clearly explained. ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁଣିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣି ଏଟାକୁ ଏଠି ପ୍ରପାତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ କଣ କିଛି ବୁଝିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ କହିବା ସମସ୍ତେ କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ କି ସେୟାର କରିବେ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କିଏ କହିବେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଆଜି ଶିଖିଲେ ଆମେ? हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु जी ମୁଁ ଆଲୋକ କହୁଥିଲି। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଲୋକ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ जी ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଶିଖିଲେ କି ଯୋଉ ଯୋଗସ୍ଥ ହେଇକି କର୍ମ କରିବାଟା ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ବି ଜିନିଷ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କରୁଛେ ଆମକୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି କି ଆମେ ସବୁ ଯାହା ବି କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କରୁଛେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛେ। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଭିତରେ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣେଇବା ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ। ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ପ୍ରଭୁଜୀ ମତେ କହିବାର ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଯୋଉ ଆମେ ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ପାରି ଭଗବତ ଚେତନା ରହିପାରିବା। ଏତେ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଏ କହିବେ କଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଠି? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ହଁ प्रभु जी ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଏଧର ଆମେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଆମେ ଖାଉଛେ କିମ୍ବା ଶୋଉଛେ, ହୁଁ ସେ ସବୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ନ ଭାବିକି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିକି କଲେ, ତାହା ହଉଛି ଗଡ କନସିୟସନେସ୍। କେମିତି? ଯେମିତି ଆମେ ଖାଉଛେ କିମ୍ବା ଶୋଉଛେ କିମ୍ବା ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ, ସେଟା ମୁଁ ସାମାନ ଆଣି ମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ସାମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଉଛେ। ହୁଁ ଯଦି ସେଇ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇକି ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ବୋଲି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗଡ କନସିୟସନେସ୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ। ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ଆମେ ଖାଉଛେ ବା ରୋଷେଇ କରୁଛେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଭାବିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଗୌରାଙ୍ଗୀ ମାତାଜୀ। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु प्रणाम। प्रभु जी प्रभुपाद कहते जे समस्त गृहस्थ भक्त मानक विग्रह सेवा करवा उचित, माने इधर आइडल फॉर्म रे किंबा फोटो चित्र माध्यम रे एमती कहउछन्ति प्रभु जी। ପ୍ରଭା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ବିଗ୍ରହ ବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ରଖିକି ସେବା କରିବାର ଅଛି। କେମିତି ସେବା କରିବ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ? योगस्था कहउतले प्रभुपाद ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବନେଇକି, ମାନେ ବିନା କିଛି ମାନେ ପ୍ରସାଦ ବନେଇଲା ଟାଇମ ରେ ବି ତମେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ କରିକି ତାକୁ ଚାଖିବନି, ଏମିତି କହିକି ହୁଁ ଉପଦେଶ ଦଉଥିଲେ। ହଁ, ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ରୋଷେଇ କରିବ, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରଭାତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଚାଖି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଚାଖି ନଥାଉ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଆମେ ଚାଖିଥାଉ, ତାପରେ ତୁମେ ଯେତେ ଚାହିଁବ ନେଇପାରିବ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରଖିଲା ପରେ ଘରେ କେମିତି ଆଉ ସେବା କରିଥିଲେ ସେ ଛୋଟବେଳୁ କଣ କହୁଥିଲେ? ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ କୋଉଠି ରଖାଯିବ କହିଲେ?
କୋଉଠି ରଖାଯିବ? କହିଲେ? ଗଡ୍ସ ରୁମ୍, ଗଡ୍ସ ରୁମ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଗଡ୍ସ ପ୍ରଭୁ। ରୁମ୍। ପ୍ରଭାତ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଘରେ ତୁମର ଗୋଟେ କକ୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ତାକୁ ଡେଡିକେଟ କରିବ, ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କ କକ୍ଷ ହବ ସେଇଟା, ନାଇଁ କି? ହୁଁ। ଆଉ ସକାଳୁ କଣ କରିବ କହିଲେ? ଗଡ୍ସ ରୁମ୍। ତୁଳସୀ। ହଁ, କଣ କରିବ କହିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କ ରୁମ ରେ ଯାଇ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଯାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏବଂ ଘରଟିକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିବ। ସେଇଟା କହିଲେନି? ହୁଁ। ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ଏଠି ମାନେ ବହୁତ ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି କହୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେବା କରିବ। ହଁ, ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ କିଏ କହିବେ? ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, କହୁନାହାନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ହୁଁ, ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କ୍ଲାସରୁ ଜାଣିପାରିଲି, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହାଟା କରିବା ଏବଂ ଯୋଉଟା କରିବା ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଜଣେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସଚେତନଶୀଳ ଇଏରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ହୁଁ। ଆଉ ପ୍ରଭାତ ଏହା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ରୋଜଗାର କର, ଯେମିତି ତୁମେ ବେପାର କରୁଛ, ତୁମେ କେତେ ଲାଭ କଲ କେତେ କ୍ଷତି କଲ ତାହା ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତ ତୁମେ ହଁ ପ୍ରଭୁ। ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଅ ବା ଫେଲିଓର ହୁଅ, ତମର ତୁମେ ହରେ ସେ କୃଷ୍ଣ। କର୍ମରେ ଆଉ ଆସକ୍ତ, ଫଳରେ ଆଉ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ତୁମର ଡ୍ୟୁଟିଟିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କରିଚାଲ, ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟାଗ। ହଁ ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆ ପ୍ରଭାତ ସେ ସାପ ବାଡିର କଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ହଁ। ପ୍ରଭୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାପକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରଡ୍ ନଉ, ହୁଁ। ତ ସେ ରଡ୍ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାପ ମାନେ ରଡ୍ ରେ ଆମେ ମାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାପ ପାଇଁ ମାନେ ସାପ ମାରିବା ପାଇଁ ରଡ୍ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ହୁଁ। ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ନେଇଛି ସିଏ ଦାୟୀ। ସେମିତି ଆମେ ଯୋଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁ, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଯଦି କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ତାର ଫଳ ଲାଭ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ତା ସହିତ ରହିବାନି, ବୋଧେ ସେୟା କହିଲେ ବୋଧେ। ହଁ, ସେ କହିଲେ ଯେମିତି ସାପଟିକୁ ସେ ବାଡିଟା ମାରୁଛି, ତ ବାଡିଟା କଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ କି ସାପଟିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ? ବାଡି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ନୁହଁ। ତ ବାଡିଟା ଯିଏ ଧରିକି ମାରୁଛି ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ। ସେମିତି ଆମେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଡି ହେଇଯିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ପ୍ରଭାତ କହିଲେ। ହଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ ହାତରେ ବାଡି ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆଉ ସେ ଫଳରେ ଦାୟୀ ହବାନି। ସେ, ହୁଁ, ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାତ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେତେ ବୁଝେଇ ଚାଲିଲେ ଆମକୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦବା। ପରୀକ୍ଷା ଲିଙ୍କ, ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଲିଙ୍କରେ 3 ଜଣ ଖୋଲି ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ 4ଟା ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏଇଠି। ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। 4ଟା ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଉପରେ ନ ଖୋଲିଲେ ତଳୁ ଖୋଲିବେ, ଯାହାର ଯୋଉଟା ଖୋଲିବେ। ଯଦି ଲେଖିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ କରିବୁ, ଯୋଉ ଲିଙ୍କରେ ହବ ସେଇଠୁ ଜଏନ୍ କରିବୁ।
हरे कृष्ण। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଇଏଟି ଦେଖିବା ରେଜଲ୍ଟ। Nilo, তুই যখন 9টা বাজেনি কত খিদে রাখি 9টা বাজে हरे कृष्ण। तो ଆମେ ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀ ବାକ୍ୟଟିର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ତ ଜାଣିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଏଇ ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀର ମୂଳ ଶିକ୍ଷାଟା କ'ଣ ହେଲା? ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଚେତନରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବ। ହଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ରହି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ଗଡ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଓକେ। ଡାକ୍ତରୀ କିମ୍ବା ଆଇନ ଶିକ୍ଷାର ଉଦାହରଣରୁ କ'ଣ ବୁଝାଯାଇଛି? କ'ଣ ବୁଝାଯାଇଛି? ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଭକ୍ତି ନିମ୍ନ। ନାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभ्यास बिना ज्ञान धीरे धीरे ह्रास पाए। ହଁ, ଏଠି ରାଇଟ୍ ମରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ କି ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ଲୟର ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମିଯିବ। ତ ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ନ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଶିଖାଉନି, କାରଣ ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଡିଗ୍ରୀଟା କେବଳ, ନହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ଦବନି। ଓକେ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ ହବ? देहात्मक आसक्ति बिना काम କରିବା। ସଂଘରୁ ବା ଏଇ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅପାଣିପାଦ ଯବନାଗ୍ରହୀତ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ जी ଉଁ, ଭୌତିକ ହାତ ପାଦ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ଅର୍ପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ। ହଁ, ଭୌତିକ ହସ୍ତ ବା ପାଦ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଗ୍ରହଟା ବେଙ୍ଗଲୀ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାମ କରିବାର ଫଳ କ'ଣ? କ'ଣ? ଭଗବାନ କର୍ମ ଫଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତି। କର୍ମଫଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଉ। ସଫଳ ବା ଲାଭର ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିବ ଆମକୁ, ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ।
ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶିଲ हरे ପ୍ରଭୁ कृष्ण प्रभु जी। ବହୁତ ବହୁତ श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रणाम हरे हरे प्रभु जी। कृष्ण कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम।